السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بڑی عظیم سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج مسلمانوں کے اتنے عظیم اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسا مسلمانوں کا اجتماع جو شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک اجتماع کو پورے ملک و ملت کے لیے انتہائی مفید اور مبارک بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس اجتماع میں امام حرم مکی حفظہ اللہ کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں اس پر بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان اجتماع کا اہتمام فرمایا۔ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں جہاں جمع ہیں تو یہ بذات خود ایک ایسا سعادت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مسلمانوں کے اس اجتماع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرمائیں گے۔ یہ دور تک نظر آنے والے سر جن کی انتہا مجھے نظر نہیں آ رہی، یہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے جمع نہیں ہوئے، یہ کسی مالی مفاد کی خاطر نہیں آئے، یہ کسی اپنی ذاتی منفعت کے حصول کے لیے یہاں پر جمع نہیں ہوئے۔ ان کو لانے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کی خاطر اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اس لیے مجھے پوری اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی یہ آمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازیں گے۔ اس موقع پر میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بجائے کہ میرے بعد میرے بہت ہی بزرگ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب مدظلہم تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہم سب کے لیے نہایت مفید ہوگا، لیکن اس موقع پر میں ایک مختصر گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم اجتماع میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختلف مکاتب فکر کے، مختلف طبقہ خیال کے، مختلف جہاتوں کے وہ حضرات موجود ہیں کہ جو دینی، علمی، سیاسی، غیر سیاسی ہر طرح کی شخصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر جمع فرمائی، اور صرف پاکستان سے نہیں، پاکستان کے باہر سے ہمارے انتہائی محبوب ملک سعودی عرب سے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے، برطانیہ سے، جنوبی افریقہ سے، اور نہ جانے کن کن ممالک سے مسلمان یہاں پر، امارات سے، بحرین سے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ایک ہی کام کے لیے جمع ہے، وہ یہ کہ آج اسلام اور مسلمانوں کو بڑے عظیم مسائل درپیش ہیں۔ اسلام اور مسلمان پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، اور خاص طور پر اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جو صورت، اسلام کی جو تصویر اس وقت پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اس کو دہشت گردی سے وابستہ کیا جا رہا ہے، اس کو خونریزی کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں خود ہمارے مسلمان بعض نادان بھائی جو اسلام ہی کا نام لے کر وہ اس پروپیگنڈے کو اپنے عمل سے تقویت دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کی ایک انتہائی غلط، بھیانک تصویر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر جبکہ یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہے
दूसरी तरफ जगह जगह मुख्तलिफ मुल्कों में दुश्मनाने इस्लाम की साजिशें इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया को खत्म करने की कोशिशों में मसरूफ है। और तीसरी तरफ सेकुलर और लादीनी ताकतें इस फिक्र में हैं कि किसी भी इस्लामी मुल्क में शरीयत का सही निफाज ना हो सके। वो न पाकिस्तान में शरीयत का निफाज चाहती हैं, न दुनिया के किसी और खिते में निफाज चाहती हैं। इन जैसे इस मसाइल के दौर में एक हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम आपस में मुत्तहिद हों। हमें इस बात की जरूरत है कि आपस में अपने मसलकी इख्तिलाफात को, अपने फिक्री इख्तिलाफात को, अपने सियासी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर एक मकसद के लिए जमा हो, और वो ये कि इस्लाम की सही सूरत दुनिया के सामने पेश की जाए, और वो ये कि इस्लाम की और उसकी शरीयत की सही तनफीज का काम अल्लाह तबारक व तआला की रजा के खातिर किया जाए। और इस काम के लिए जरूरत इस बात की है कि फिक्री इन मुश्तरक बुनियादों के ऊपर सारे लोग मुत्तफिक भी हो, मुत्तहिद भी हो, और इन फिक्री बुनियादों के ऊपर मुश्तरक और मुत्तहिद होकर अल्लाह तबारक व तआला के दीन के लिए काम करें। इसमें यह जरूरी नहीं है कि हम आपस की जमातों को, सारी जमातों को खत्म कर दें। यह जरूरी नहीं है कि सारी तंजीमें खत्म हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि इदारे खत्म हो जाए। जमातें, तंजीमें, इदारे अपनी जगह बरकरार रहते हुए भी हम मुश्तरक मकासद के लिए अल्लाह के खातिर, अल्लाह की रजा के खातिर यकजिहत और यकजान होकर काम कर सकते हैं। हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अमल से ये बात वाज़ेह फरमाई है कि दीन की खातिर मुत्तहिद होकर, अल्लाह तबारक व तआला की रजा के खातिर मुत्तहिद होकर काम किया जा सकता है। ये इज्तिमा जो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जिहातों के हजरात का इज्तिमा है, जो खालिसतन दीन की बुनियाद पर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद रखता हूँ कि ये इज्तिमा इस इत्तेहाद को कायम करने के लिए और मुश्तरक मकासद में मुश्तरक जिद्दोजहद करने के लिए एक संग मील साबित हो। अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा से ये बरक़ात हमें अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से हमें अपनी रज़ाए कामिल के खातिर अब हर जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि चाहे हम दीन का कोई भी काम कर रहे हो, वो तदरीस का काम हो, वो दावत का काम हो, वो वाज़ व तबलीग का काम हो, वो सियासत में अल्लाह तबारक व तआला के दीन का कलेमा बुलंद करने का काम हो, जिहाद हो, जो भी कोई काम हो, वो उसी वक्त बराबर हो सकता है जबकि वो काम इखलास के साथ अल्लाह जल्ल जलालुहु की खातिर किया जा रहा हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात सबसे पहली वो हदीस है जिससे कि हम अपने काम, अपनी तदरीस का आगाज करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जरिए हमें यह पैगाम दिया है कि हम अपने हर काम में अल्लाह जल्ल जलालुहु की रजा को पेश नजर रखें, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर जो काम भी किया जाएगा वो इंशाअल्लाह आखिरत में भी सुरखरुई का बाइस बनेगा और दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा। इन चंद मुख्तसर कलिमात के साथ मैं आप हजरात से इजाजत चाहता हूं और दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इज्तिमा को मुसलमानों के लिए, उम्मत इस्लामिया के लिए खैर व बरकत का जरिया बनाए, और मुसलमानों को मुत्तहिद होकर अपने दीन की सही सूरत पेश करने का और सही तस्वीर पेश करने का और उस पर सही तौर पर अमल करने का जरिया बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।